کتابت کے لیے جاتی تھی. کتابت کے لیے مصحف ایک ہوتا تھا, 2 ہوتے تھے, ایک کے بعد ایک. آپ دیکھیں گے عثمانیہ یونیورسٹی کی جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں اس میں کہیں املا کی غلطیاں آپ کو نہیں ملیں گی, کہیں کاتب کی غلطیاں نہیں ملیں گی. 1921 سے وہاں تعلیم شروع ہوئی اور 1952 پہ یہ سلسلہ ختم ہوا. 1956 میں جب لسانی بنیادوں پر اسٹیٹ قائم ہوئے تو اس وقت اس کا میڈیم بدلا گیا, اور اس کے لیے جیسے کہ خلیل احمد صاحب مولانا نے فرمایا ہے رہتا تھا. ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور اساتذہ کا جو احترام, جو ادب اس زمانے میں تھا, پھر آپ نے کسی کالج میں کسی زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا. عبدالحلیم صاحب کا آپ نے ذکر کیا. عبدالحلیم, پروفیسر عبدالحلیم صاحب میرے بھی استاد تھے. سپل سے میں نے عربی ڈپارٹمنٹ سے پی جی ڈپلوما کیا ہے عربی میں. ان کا ایک خاص وتیرہ تھا, عربی ہی ان کی ذہن و دماغ میں چھائی گئی تھی. انہوں نے تاریخ عربی ادب کی تاریخ بھی بہت اچھی کئی جلدوں میں لکھی ہے. تو ہمیشہ کلاس میں بھی یہی رہتا تھا کہ ابتدائی سے بچوں کو بولنے, بچوں کے جو بھی طالب علم ہوتا تھا اسے عربی میں بولنے کا کے لیے مجبور کیا جاتا تھا. اس وقت بھی میں تھی, اس وقت انہوں نے یہی کیا تھا, اور علی میاں کو میں نے بھی سنا تھا. سبھی لوگوں نے بہت ان کے اس طریقے کو اپریشیٹ کیا تھا. عبدالحلیم صاحب بتا رہے, ایک ہمارا پرانا طریقہ ہے, ہم استاد کے ایک قدم پیچھے ہی چلتے ہیں. ہم بھی استاد ہی تھے اس زمانے میں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہی تھے. تو جب عربی کورس پہ کر رہی تھی تو حلیم صاحب کے ساتھ باہر جا رہے تھے تو بہت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ سمدانی ایجوکیشنل سوسائٹی نے علم و ادب کے فروغ کے لیے پرانے شہر حیدرآباد میں اپنے مرکز سے بہت ہی نونہالوں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اور اس کے رہنما ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ندوی, ثم نظامی, بلکہ پہلے نظامی اس کے بعد ندوی, اور تحصیل دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں وہ باعث افتخار سمجھے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ محترمہ اشرف علی صاحبہ کے پرموق خطاب کے آخری وقت پہنچا. میں مختلف اسباب کے تحت تحقیق سے آیا تو انہوں نے عربی کا حوالہ دیتے, فارسی کا حوالہ دیتے بہت اچھی باتیں بتائی. ایک واقعہ یاد آیا مجھے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1944 کے بعد ایک ہوائی جہاز چلانے والا پائلٹ بنگلور آیا. وہ زمانے میں جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار بہت عرصے بعد غالباً 66 یا 67 1967 کا واقعہ ہے. میں اپنے نسبتی برادر کے ساتھ گرانٹ روڈ, پھر اس کے بعد ادھر یم جی روڈ کی طرف سے ہوتے ہوئے جب ادھر گزر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ پہلے ڈیمالش کر کے یہ جگہ خریدی گئی ہے, یہاں بلڈنگ بنے گی شریف سینٹر. تو ایک بڑھیا تھی, اس کی جگہ لی گئی ہو. وہ بڑھیا یہودی تھی, لانگ بیک. تو وہ پائلٹ ڈھونڈتے ہوئے وہ بڑھیا کے گھر کے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کا تھا یہ گھر, ہم خرید لیے, اب وہ فلانی جگہ ہیں, ان کو ایک فلیٹ دے دیا, ہم یہ جگہ لے لی ہیں اتنے کروڑ روپے میں. وہ فلیٹ کو گئے, وہ صاحب گئے, جا کے بہت عرصے کے بعد ملاقات کی. وہ زمانے میں نوجوان تھی, وہ ٹائپسٹ تھی. تو اس پائلٹ نے کہا کہ آپس میں گفتگو ہوئی, تو جس زبان میں گفتگو ہوئی عبرانی زبان تھی. وہ کا پہلا دن ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے جامعہ عثمانی کا 7 سالہ سفر اور اردو خدمات. اصل مجلس تو اس افتتاحی
बैठक के बाद इन्नकाद पजीर होगी कि सदारत हज़रत मौलाना खलील अहमद निज़ामी नदवी फरमा रहे हैं और इसमें हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मायनात प्रोफेसर से मौजूद से मुताल्लिक़ तफसीलात जानेंगे और दीगर स्कॉलर्स भी अपने मकालात पेश फरमाएंगे और अहम व कलीदी खुतबा प्रोफेसर बेगेसाज साबिक़ सदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी व बादहू HOD हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से समाप्त करेंगे। मेरे करम फरमा हज़रत मौलाना खलील अहमद नदवी साहब, चेयरमैन समदानी एजुकेशन। भाई जरा कुछ उस्ताद मोहतरम डॉक्टर बेग भाई जरा लेकिन जाफ़र जरी साहब के इसरार पे यहाँ आया मैं और शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा अकाबरीन और दानिश्वरान, ख़वातीन और हज़रात, मुझे खुशी है कि जैसे आग लेने गया था पैगंबर ही हाथ आ गई। मैं यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आया था। यहाँ हाफिज़ जिलानी साहब से न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि उन्होंने जिस खुलूस के साथ गुलपोशी फरमाई, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और जाफ़र जरी साहब ने भी इस मौके पर गुलपोशी फरमाई, इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये अलामती गुलपोशी थी। अब जिस तरह का फंक्शन होना चाहिए इंशाल्लाह होगा और बाकायदा उसी सिलसिले में गुफ्तगू होगी। अब जाफ़र जरी ने कहा कि यहाँ ज़्यादातर मेरे शागिर्द बैठे हैं, लेकिन बहुत से शागिर्द उस्ताद के मंजिलों को पहुँच गए हैं, तो यहाँ साथिज़ा भी हैं शागिर्द की सूरत में। बच्चों को अपने अपने इनामात लेना है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जब मैं आया तो इब्तिदाई तकरीर हो रही थी, तारुफ की तकरीर, और इससे सरगर्मियों का पता चला समदानी एजुकेशन सोसाइटी का कि ये बहुत ही मुफीद काम कर रही है और साथ ही साथ आपकी तवज्जो अदब की जानिब भी है, वरना उमूमन मजहबी इदारे अदब की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं करते जिस तरह से आप कर रहे हैं और अदब को एक बेकार किस्म की शय समझ के उसका नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन आपने अदब और मजहब दोनों को साथ साथ रखा। ये उस्मानिया सदी तकारीब के सिलसिले की एक कड़ी है। साल भर ये तकारीब बनाई जाएंगी, लेकिन जिस तरह से इस तकरीब का इफ्तिताह हुआ वो बड़ी हद तक हमारी उम्मीदों पे पूरी तरह नहीं उतरी। जैसा होना चाहिए था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 साला तकारीब का इफ्तिताह वैसा नहीं हुआ और उसके बाद एक सन्नाटा है और यूनिवर्सिटी में कोई सरगर्मियाँ देखने को नहीं मिलती इस सदी तकारीब के सिलसिले में। और जिस शानदार पैमाने पे तेलुगु कॉन्फ्रेंस हुई, उस शानदार पैमाने पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब नहीं मनाई गई।
इसका शदीद एहसास होता है। चुनाचे हुकूमत से जब कहा गया तो एक सेमिनार महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से किया गया था, सेमिनार कामयाब रहा। एक सेमिनार अभी वीमेंस कॉलेज में हुआ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से, अब ये तीसरा सेमिनार है। लेकिन ये सारी कोशिशें हम अपने पैमाने पे कर रहे हैं। जिस बड़े पैमाने पे तकारीर की तवक्को थी वो होती नजर नहीं आती। बहरहाल चूँकि इस सेमिनार का मौजू जो है शोबा उर्दू असातिज़ा और दारुल तर्जुमे की खिदमत रखा गया है, तो मैं अपनी बात वहीं तक महदूद रखूँगा और आप लोगों का वक्त खराब नहीं करूँगा। एक रुझान मैंने देखा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, हम लोग भी थे, मैं यानी हम दूसरे तो वहीं से हटे, मैं बाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी चला गया। मैंने देखा कि मुसलमानों में आला तालीम का रुझान बेहद कम होता जा रहा। इसकी बड़ी वजह ये थी कि खलीजी ममालिक में मुलाजिमतों के जो रास्ते फरमाए प्रोफेसर हबीब निसार साहब को पेश फरमाए। हमारे प्रोफेसर हबीब निसार साहब हेड डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू अंडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक यादगार मोमेंटो पेश किया जा रहा है। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि दूसरी ट्रॉफी मोहतरम प्रोफेसर बेग एहसास साहब को पेश फरमाए, साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि एक ट्रॉफी आज के मेहमान, ये सब मेमोरीज हैं, ट्रॉफी नहीं है, मेमेंटोस है। मेमोरीज नहीं। आज के मेहमान प्रोफेसर मोहतरम अशरफी साहिबा को पेश फरमाए। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था आज से 1 साल पहले से कार्रवाई चल रही थी और सारी निगरानी हमारे डॉक्टर जाफर जरी साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज सातावाना यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के। मैं मौलाना से गुजारिश करूँ उनको एक मोमेंटो पेश करूँगा। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब की हमागीर कोशिशों और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मोहम्मद अनवरुल्लाह खान साहब निज़ामी साहब सदर फानूस ऑर्गेनाइजेशन से कि वो अपना मेमेंटो को बिल्कुल फरमाएं। मौलाना डॉक्टर समीर रुद्दीन साहब सदर शोबे अरबी सादान डिग्री कॉलेज से गुजारिश की जाती है कि वो मेमेंटो को पूरी टीम आ जाए। रोशन माजिद who is first prize goes to Galaxy High School. रोशन माजिद who is हिंदुस्तान। वो छोटा इधर से है।
Iqra High School, please. शाहिस्ता फातिमा मरियम हाई स्कूल, शाहिस्ता फातिमा मरियम हाई स्कूल। जूनियर कॉलेज ग्रुप के लिए इनाम अव्वल राहिला रहमान, इकरा जूनियर कॉलेज, मंजूर कलाम फर्स्ट प्राइज। राहिला रहमान, पर जल्दी आ जाएं। मोहम्मद खान डायमंड मिशन हाई स्कूल, फर्स्ट प्राइज फॉर हमद। मोहम्मद खान डायमंड मिशन हाई स्कूल। नफीस उन्नीसा, नसीम उन्नीसा, होली टाउन हाई स्कूल। नफीस उन्नीसा, नसीम उन्नीसा, होली टाउन हाई स्कूल। मजलूम कलाम के अंदर इनको नाम मिल रहा है। हम ज्वाइन है। नाते शरीफ फर्स्ट प्राइज। मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मोइन, सेंट सलेमान हाई स्कूल, हसन नगर। मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मोइन, सेंट सलेमान हाई स्कूल। मोहम्मद दस्तगीर मीजान हाई स्कूल, मोहम्मद दस्तगीर मीजान हाई स्कूल। जेबा जहूर ब्रिलियंट हाई स्कूल। नहीं है आप बैट बाजी सेकंड प्राइज गोes to न्यू मॉडर्न हाई स्कूल। न्यू मॉडर्न हाई स्कूल, बैट बाजी सेकंड प्राइज। सैयद अब्दुल बारी न्यूटन हाई स्कूल। तालियां तो बजाई है भाई। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, रिटर्न के थर्ड प्राइज गोes to दानिश फातिमा। करीम खातून गैलेक्सी हाई स्कूल। इनामात का सिलसिला खत्म हो रहा है। कुछ इनामात अभी इसके बाद एक सेशन में दिए जाएंगे। अभी जिसको नहीं मिले हैं थोड़ा सा हमसे हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा इत्मीनान के साथ अभी तशरीफ रखें। अगर यहाँ पर मैं डाइस के तशरीफ फरमा
روز افزوں ترقی کرتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ جس طرح طلباء یہ مقابلوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی شریک ہو رہے ہیں اور بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ گجرات کے شہر سورت میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں جو اہتمام ہوا ہے، وہاں پر جو یہ انتظام ہوا ہے، اس سے میں بے حد متاثر ہوا۔ وہاں کے طلباء، حالانکہ اردو وہاں پر اتنی چلن نہیں ہے جتنی کہ حیدرآباد میں ہے، لیکن بفضل خدا وہاں کے تقاریر، وہاں کا نظم، وہاں کا نثر اور مقابلے تمام کے تمام۔ آج سمدانی ایجوکیشنل سوسائٹی عثمان باغ بہادر پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، محکمہ اعلیٰ تعلیم، منسٹر آف HRD نئی دہلی، حکومت ہند کے تعاون سے اردو زبان اور جامعہ عثمانیہ کا 7 سالہ سفر، اس عنوان پر 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ مقصد اس سیمینار کا یہ ہے کہ اردو دنیا کو بتائیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی نے اردو کے لیے کیا خدمات انجام دی۔ سب میں بنیادی خدمت عثمانیہ یونیورسٹی کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے اردو زبان کو گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور اس کے تمام اقسام میں اردو زبان میں سلیبس مہیا کیا گیا۔ اسی طریقے سے MBBS کا کورس ہے، انجینئرنگ کورس ہے، یا دوسرے صنعت و حرفت سے تعلق رکھنے والے کورسز ہیں، پیشوں سے متعلق کورسز ہیں، ان تمام کا عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو ترجمہ کیا گیا اور اس کی اصطلاحات وضع کی گئی۔ اس کے لیے شاہی سرپرستی میں ہندوستان بھر کے ماہرین جمع ہوئے اور انہوں نے 2 سال مسلسل محنت کی اور ایک ایسا بہترین اردو کے پائے کو ایک بہترین انداز سے ایسا مضبوط کیا کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کا نام زندہ رہے گا۔ کسی بھی عنوان پر کتاب کا لکھنا آسان ہے، لیکن ایسی کتاب جو درسیات کے لیے ہو، ایک آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے مؤلف کا، لیکن یہاں جن ماہرین کے ذریعے یہ کام لیا گیا، انہوں نے عرق ریزی سے، محنت سے، شب و روز کی کوششوں سے یہ کام کیا اور الحمدللہ ایک ایسا سلیبس عثمانیہ یونیورسٹی کے ذریعے جاری ہوا جس کے ذریعے بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز اور مختلف میدان کے ماہرین پیدا ہوئے اور سارے ہندوستان اور ساری دنیا میں انہوں نے اپنے علم اور قابلیت کا لوہا منوایا۔ یہ عثمانیہ کی دین ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی صرف تعلیمی مرکز کی حیثیت سے مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب و ثقافت کا مرکز بھی رہا ہے۔ اس کے ذریعے وہاں پڑھنے والوں کو نیا تصور حیات ملا اور انہوں نے اس کے ذریعے وہ کام کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس لحاظ سے عثمانیہ یونیورسٹی اور اردو زبان کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو ذریعہ تعلیم زبان رہی ہو، وہ یقیناً یونیورسٹی کو زندہ جاوید رکھنے میں بہت ممس ثابت ہوتی ہے، اور یہ کام اردو نے بہت آسانی سے کیا۔ تو یہ آج کا سیمینار ہم نے یہ بتلانے کی کوشش کی۔ اس سیمینار کا دوسرا حصہ ہمارے اسلاف کے کارناموں سے نئی نسل کو واقف کرانے کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں فانوس آگہی کے نام سے، یہ ان مقابلوں میں جن طلباء نے حصہ لیا ان کے لیے تقسیمی انعامات کا بھی آج پروگرام رہا۔ سمدانی ایجوکیشنل سوسائٹی ایک درسیات کا ہی مراکز قائم نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے پروگرامز بھی چلائے جاتے ہیں جس سے طلباء کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سمدانی ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت ایک باضابطہ انگلش میڈیم ہائی اسکول چلتا ہے، برائم ماڈل ہائی اسکول کے نام سے، میٹرک تک۔
साथ ही साथ हुकूमत तेलंगाना के 2 प्रोजेक्ट्स ये चलाते हैं, जिसमें ओपन मैट्रिक है, ओपन इंटरमीडिएट है। इसके साथ ही कैलिकट यूनिवर्सिटी का सेंटर होने की वजह से यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और दूसरी शाखों की डिग्रियों के इम्तिहानात भी होते हैं, जिसमें BID एक कोर्स है, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग इक्वल टू बीटेक, और दूसरे कोर्सेज भी चलाए जाते हैं MBA वगैरह के। इसके साथ ही हमारे पास समदारी एजुकेशनल सोसाइटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ HRD के 4 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें 1 साला डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज है, 1 साला सर्टिफिकेट इन अरबिक लैंग्वेज है, 2 साला डिप्लोमा इन अरबिक लैंग्वेज है, और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटराइज कैलीग्राफिक ट्रेनिंग सेंटर है। तो इस तरीके से 4 प्रोजेक्ट सेंटर के हैं। यहाँ से पढ़कर जो तलबा निकले हैं, ख़ास तौर पर कंप्यूटर की दुनिया में कई मल्टी नेशनल कंपनियों में अच्छे जॉब्स पर हैं, अच्छे पोस्टों पर हैं। डिप्लोमा इन अरबिक करने की वजह से उनको मल्टी नेशनल कंपनियों में ट्रांसलेटर के हिस्से से या कॉल सेंटर्स में उनको जॉब्स मिले हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वो इम्प्रूव कर रहे हैं। पुराने शहर के इस पसमानदा इलाके में हमारी कोशिश है कि तलबा इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो। उसके अलावा जो हमारी मैदानी कोशिश है वो ये है, जो हम न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे इंडिया में वो चलाते हैं, वो है फ़ानूस आगाही के तहत मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन जो इंटर स्कूल एंड इंटर कॉलेजेस होते हैं। ये मुकाबले मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स में होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि नई नस्ल को हिंदुस्तान के उन मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में मालूमात दी जाए जिन्होंने यहाँ अमन, इस्तिक़रार, खुशहाली और मसावत और रवादारी को कायम करके 1100 साल हुकूमत की है। आज की नई नस्ल ये समझती है मुसलमानों के मौजूदा हालात को देखकर कि हमेशा ये लोग इसी तरीके से किनारे पर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बक़ौल अल्लामा इक़बाल के, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बकिनार, तुम एक कली को तरसते हो, बाप दादा बागात के मालिक थे, हिंदुस्तान की सियाह और सफ़ेद के मालिक रहे, और निहायत ही खुशहाली के साथ उन्होंने हुकूमत चलाई और लोगों को उसका वो सब कुछ दिया जो एक आदमी की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और सब में अहम चीज़ पुरअमन ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी। ये चीज़ों से हुकूमतें लबरेज़ रहीं, इसलिए 1100 साल तक आराम से हुकूमत करती रही। जब से इसी तरीके से आलमी सतह पर भी एक दौर गुज़रा है 700 साल का, जब तुर्क पूरे दुनिया पर उसका कंट्रोल रहा। हुकूमती सतह पर न सही लेकिन उसकी बात मानी जाती थी, और इस तरीके से जब तक आलमी सियासत पर मुसलमानों का कंट्रोल था, दुनिया पुरअमन और खुशहाल थी। जब से आलमी सतह पर मुसलमान एक किनारे पर आ गए, दुनिया बदअमनी और बहरान का शिकार है। हमें चाहिए कि इन हक़ाइक़ से नई नस्ल को वाकिफ़ कराएं। इसलिए हम रोशन माजी कोइस के नाम से हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों का दौर मोहम्मद बिन कासिम से सुक़ूत हैदराबाद तक पूरी तारीख़ को सवाल व जवाब में जमा करके तलबा को याद कराते हैं। इसी तरीके से तारीख़ इस्लाम के ताबिंदा नुकूश सिद्दीक़ अकबर से लेकर मौजूदा इस्लामी ममालिक तक पूरी तारीख़ उसके तमाम अदवार के साथ सवाल व जवाब में बच्चों को याद कराते हैं। इसी तरीके से सीरत पाक के वो पहलू जिसमें उम्मत को उभारा गया है मेहनत पर, काम पर, जिस्तजू पर, तरक्की पर, ऐसे वाक़यात को लेकर नूर व हिदायत को इसके नाम से सीरत पाक याद करवाते हैं। इसी तरीके से तलबा को अखलाकियात, सक़ाफ़त इस्लामिया, अक़दार और आदाब से वाकिफ़ कराने के लिए शमाइल इस्लामी को इसके नाम से चलाते हैं। इसी तरीके से हमने पूरे कुरान का तर्जुमा सवाल व जवाब में किया है और उलूम कुरानिया को वो इसमें शामिल किया है। अनवार कुरानी को इसके नाम से ये इस पर मेहनत होती है। और अरकान इस्लाम, चूँकि हमारा टारगेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स को अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बारे में जुज़ियात के साथ मालूमात बहुत कम होती है, इसलिए हमने इनकी चीज़ों को, मसाइल और फ़दाइल को जमा करके उसको क़िंदिल रहमानी को इसके नाम से जारी किया है। साथ ही साथ अदबियात उर्दू, ज़ुबान उर्दू की अदबी तारीख़ अमीर खुसरो से मौजूदा उर्दू तंजीमों तक आईने उर्दू को इसके नाम से हम चलाते हैं। और आज नई नस्ल अंताक्षरी के नाम से बेतुका अशार, बेतुका बंदिशें याद करके
اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. ہماری کوشش یہ رہی کہ طلباء کو، بچوں کو، نئی نسل کو ایسے اشعار یاد دلائیں جس میں جستجو کا، اٹھان کا، آگے بڑھنے کا، انہماک کا پیغام دیا گیا ہو. اس لیے استاد شعراء کے ایسے کلام کو ہم نے جمع کر کے غفور گل کے نام سے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس میں بھی ہم مقابلے کراتے ہیں. اس کے علاوہ تقریری مقابلہ ہوتا ہے، تحریری مقابلہ ہوتا ہے، منظوم کلام کا مقابلہ ہوتا ہے، اور عناوین ایسے دیے جاتے ہیں جو موجودہ حالات سے جن کا ارتباط ہوتا ہے، اور طالب علم کو یاد کرنے پر ہمیشہ کے لیے اس کو فائدہ ہوتا ہے. بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ بچہ درسیات میں قابل بننے کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب و ثقافت اور اسلاف کے کارناموں سے بھی واقف ہو. اسی سلسلے کی ایک کڑی حیدرآباد میں ہوئی. ہم ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں یہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہر جگہ بڑی پذیرائی ہوتی ہے. ہر جگہ چاہت ہے کہ ہمارے بچے اسلاف کے کارناموں سے واقف ہوں، ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، روشن مستقبل تعمیر کرنے کی فکر پیدا ہو، اور اس جذبے کے ساتھ چاہے وہ ہندوستان کا کوئی بھی شہر ہو آسانی سے وہ قبول کر لیتا ہے. ہمارے پروگرام مہاراشٹر میں ہوئے، گجرات میں ہوئے، کرناٹک ہے، یو پی میں رامپور ہے، بہار میں اسلام پور اور دربھنگہ ہے، اور بنگال میں مرشد آباد اور کلکتہ ہے. اس طریقے سے اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہوں گے. ان تمام پروگراموں کی سرپرستی مولانا رابع صاحب کرتے ہیں، جو مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہونے کی حیثیت سے اور ندوۃ العلماء کے ناظم ہونے کی حیثیت سے ہمارے استاد بھی ہیں. ہم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان تمام کو اس کے لیے جو طلبہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے 8 کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے بیشتر کتابوں کا مقدمہ مولانا رابع صاحب کا ہے، باقی دیگر اہل علم اور اہل فکر حضرات کا ہے. سب کا ساتھ ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ آگے بڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہے. بس ہماری فکر یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ نئی نسل اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف ہو جائے اور اس کے اندر روشن مستقبل کی تعمیر کا جذبہ پیدا ہو. ذالک ما کنا نبغی.